Good morning, everyone. It gives me immense pleasure to welcome you all to this prestigious Model United Nations conference. On behalf of the Executive Board, I extend a warm welcome to our respected principal, sir. Request chair to open the session. Delegate of Aam Aadmi Party, please deliver your opening speech. Honorable members of the House, I rise today as a proud representative of the Aam Aadmi Party and as a citizen of a country that believes in justice, democracy and human rights. Here, respected delegates, the Bahujan Samaj Party stands firmly for national sovereignty and the security of Indian people. Security cannot become a stage for political theatre and military. Shiromani Akali Dal. And fellow delegates, Operation Sindoor is not a plan for progress. It is a direct blow to Punjab's rights, its economy and its dignity. The Shiromani Akali Dal stands firmly against it. Honorable Chair and respected delegates, 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਤੰਕੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 26 ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਸੀਪੀਆਈ ਪਾਰਟੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ And my esteemed delegates, the NCP supports robust counter-terrorism measures but believe that Operation Sindoor represents a missed opportunity for preventive diplomacy and inclusive security planning. Share their party's views, respond to others, and suggest what should be done next. Now we will proceed with the general speakers list. The first speaker on the general speaker list is BJP. Delegate of BJP, you have 2 minutes. ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਸ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਪਕਸ਼ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾਗਣ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਤੰਕੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਘਬਰਾਏ ਨੇ। ਮਾਣਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਵਾਮ ਤੇ ਆਤੰਕਵਾਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਾਲੀ ਹਰ ਗੋਲੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੋਲੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। India will not stand terrorism and BJP's zero tolerance policy is our response to it. Thank you. ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫੋਕਸ ਅਤੇ ਨਾਨ ਐਲੀਮੀਨੇਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਧੂਰ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸਿਰਫ 9 ਆਤੰਕੀ ਟਿਕਾਣੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਸੇ ਆਤੰਕੀ ਸੀ। In that measures it's lawful and it's focused. Then would you have undertaken Operation Sindoor or you would have gone for any other alternative? Full scale military escalation ਨੂੰ avoid ਕਰ ਸਕੀਏ while showing action against terrorism. Thank you. Delegate of Shiromani Akali Dal, you have the floor. Honorable Chair, Act speaks about transparency and accountability. ਪਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਸਿਰਫ ਪੋਸਟਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀ ਜਾਂ ਅਸਲ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਹਰ ਡਿਟੇਲ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਕਰਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਨੀਮੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਸੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਕਲੈਰਿਟੀ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਸੇਫ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ? ਆਨਰੇਬਲ ਚੇਅਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੌਜ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀ। There has a question that in 2007 UP under BSP saw blasts in Lucknow, Faisalabad and Varanasi. What lessons did BSP learn from those attacks to prevent further terrorism? ਬੀਐਸਪੀ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਖੂਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। Delegate of BJP, you have the floor. BSP ਨੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਡਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ ਪਰ BSP ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਆਰਗਨ ਆ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਿਲਟਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਡਿਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੀਕੇਜ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਕਿ BSP ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ?
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨੇਤਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? Security lapse. ਆਨਰੇਬਲ ਚੇਅਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਸਮਗਲਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ BSF ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, STF ਬਣਾਈ, ਲੋਕਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਸ ਤੋੜੀਆਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਤੀਜਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਹੱਦ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਈ ਜਦ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫੋਰਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜੰਗਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰਦਾ। Head of Sh੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਡੈਲੀਗੇਟ ਨੇ ਆਪਦੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੇਵਲ ਸਿਆਸੀ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੇ 1984 ਦੇ ਜ਼ਖਮ, ਅਣਗਿਣਤ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵੰਡ ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿੰਨਾ ਖੂਨੀ ਅਤੇ ਵੰਡਕਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਨਰੇਬਲ ਚੇਅਰ, SAT ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੱਕਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।